plant the trees also here. So are we working towards that? When the city grows, I think the green space should also grow. And the recent example is the 300-acre green space which the government of Maharashtra will be in association with the Mumbai Municipal Corporation will be developing across the coastal road. You already know the decision of race course has been taken where the green space of 100 acres will be developed, and it is in the process, and also 200 acres adjoining the race course and adjoining the coastal road we are developing. So in all, I think 300 acres of green space will be developing a city like Mumbai, which is a big step towards this increasing the green zone. And also, as I said, cluster. This also will give rise to increasing the green space, green cover in the city. Because earlier, as I said, Mahada used to develop or the SRE used to develop. So reservation was not the criteria there. People, there were norms that you have to leave so much of the green space when you develop a particular slum. But in cluster, the area of the green space will increase tremendously. Some mega projects are announced frequently, but execution timelines often get delayed. What are the biggest bottlenecks slowing down infrastructure delivery in Maharashtra? In Maharashtra, see, I will give you example of Samruddhi Mahamarg. It's a 750 kilometer of the access control road. I don't think any other road in the entire India whose land acquisition and the construction of the road was done in 5 years. Right from the inception to the completion. Shinde Saab was the MSRDC minister, then he was the chief minister. Right from the land acquisition, his involvement was there. From the start, people were earlier hesitant to give their lands. Then the government came up with the solution of giving 5 times. So people came forward, gave their lands, and the 750 kilometers of huge Mumbai-Nagpur expressway is being built in record times. Other example I can give, which are being prolonged for a very long time, but in Maharashtra, Mumbai-Nagpur expressway, then the coastal road. Tell me, when we came into power 2022, before that the coastal road was not seen. But in record time we built this coastal road. So now coastal road is making commutation very easy. Then the roads in Mumbai, every time we used to hear news about the potholes. Now all the roads have been undergoing cement concretization. MTHL, tell me how much time MTHL is being built. Record time. So Maharashtra government is working. Also metros, 350 kilometers of metro. No other city in the world, I think they have 350 kilometers of the metro which Mumbai has. Mumbai, if you go everywhere. And this is only about Mumbai. I am not talking about my region, where the metros are ongoing. So they also add into this metro network. So the projects are being completed in timeline basis. That is why in 2024, the government of Maharashtra came up with a larger mandate, a historic mandate, a landslide victory. काम किया इसलिए तो दिया लोगों ने मैंडेट को. ये तो है सर. You should clap for that. तो लोग नहीं देते. Sir, my final question would be. So I think I have seen Shinde sir when he was the chief minister working, and also I have seen Devendra Fadnavis, who is the chief minister now, and also earlier. So both are like workaholic, working day and night towards the betterment of the people, betterment of the city, and new policies. I will tell you, from 2022 till now, maximum policy amendment has been done by the government of Maharashtra, and maximum new policies have been in place by the government of Maharashtra. This is also a revolutionary step where government is making amendments into policies. कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी के हिसाब से काम करना है, नहीं, लोगों के लिए जो पॉलिसी चाहिए लोगों के हिसाब से आप चेंज करो. So that government is doing. इतने policies, इतने schemes. 2022 and 2000 for the election 2024, all the strata of the people were covered. किसान, उनके लिए योजना बनाए, महिला, उनके लिए योजना बनाए,
सीनियर सिटीजन उनके लिए योजना बनाई, यूथ उनके लिए योजना बनाई. Maharashtra is the number one in startup of all the cities in India. Number one is Maharashtra of all the states. Number one is Maharashtra. Number one foreign direct investment is coming into Maharashtra. So your question of expediting, I think we are already into it, and that is why people are believing in Maharashtra, coming, investing in Maharashtra. Sir, my final question to you is, which is very critical for a Mumbaiker, that is witnessing the rapid infrastructure expansion is good, and we, as a Mumbaiker, as a proud Mumbaiker myself, हे बोलू शकतो की मला प्राऊड आहे की गव्हर्नमेंट हे सर्व करतात. पण एक विचारायचं होतं की जे स्ट्रगल डेली लाईफ आहे आपलं, ट्रॅफिक कंजेशन फ्लडिंग होणार आता ते वर्षानुवर्ष ते बॉटलचे इश्यूज आहेत आणि प्रेशर ते सिव्हिक कम्युनिटीज आहे काय त्याच्याबद्दल काय ते बेसिक इश्यूज आमचे ते ट्रॅफिक कंजेशन बॉटल्स. सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला तेच बोललो मराठीमध्ये, सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला तेच बोललो की गव्हर्नमेंट, तुम्ही जेव्हा विचारलं मला लॉंग टर्म प्लॅन काय आहे, तर कम्युनिकेशन ईज करणं सगळ्यात आमचं जो आहे प्राथमिक काम जे आहे, सरकारचं असेल किंवा बीएमसीचं असेल, की लोकांचं ये जा जे आहे, वेळ जो जातो लोकांना तो कमी करणं. आज जर आपण मुंबई बघितलं तर मुंबई इज कमिंग अप विथ द एंटायर रिंग रोड. कधी कुठल्या शहरामध्ये असं नसेल की शहरमध्ये आणि त्याच्या भोवती जो आहे हा रिंग रोड आपण बनवतोय. आज तुम्ही कोस्टल रोड बघितला, कोस्टल रोड जो आहे तो आता जो पार्ट आहे सिलिंग पर्यंत तो जॉईन झाला. त्याच्या पुढे आता कोस्टल रोड कुठपर्यंत जाणार आहे तुम्हाला, अंधेरी, बोरिवली, विरार, वसई, बरोबर, विरार पर्यंत जाणार. तिथून काय आहे, तिथून एक बोरिवलीचा टनल आहे, त्याचबरोबर तिथून पुढे एक कोस्टल रोड ऑफ ठाणे आहे. परत ठाण्यामध्ये काय येत आहे, जे तुमचा फ्रीवे आहे ईस्टर्न फ्रीवे, तो ईस्टर्न फ्रीवे जो आहे ठाण्यापर्यंत जातो आणि तो ईस्टर्न फ्रीवे ठाण्याचा जो आहे तो चेंबूरवरून जो फ्रीवे आहे तिथून पीडब्ल्यू रोडला उतरतोय. पीडब्ल्यू रोडवरून अंडरग्राऊंड जे ऑरेंज गेट पासून जो आहे तो कोस्टल रोड पर्यंत परत टनलचं काम जे आहे सुरू झालेलं आहे. तर इन फ्यू इयर्स दिस मुंबई अँड ठाणे विल बी एनसर्कल्ड विथ अ रिंग. म्हणजे तुम्हाला कुठेही जायचं असेल आता या सगळ्या मुंबईमध्ये तर तुम्ही हे सगळे ऍक्सेस कंट्रोल रोड पकडून जे आहे ते जाऊ शकता, जेणेकरून तुमचा जो ट्रान्सपोर्टचा टाइम आहे, कम्युनिकेशनचा टाइम आहे तो कमी होईल. त्याच्याबरोबर मेट्रोचं नेटवर्क हे जेव्हा जाळं सगळं तयार होईल एकत्र 350 किलोमीटरचं, आज ॲक्वालाईन सुरू झाली, किती झाले लोकांना, किती आराम झालाय, फरक पडलाय. हे जेव्हा 350 किलोमीटरचं नेटवर्क पूर्ण तयार होईल तेव्हा लोकांना जे आहे हे शेवटपर्यंत घरापर्यंत जे आहे ते मेट्रो त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला म्हणजे वापरायला लागेल. त्याचबरोबर पॉटूलचा आपण विषय काढला, सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड ऑलरेडी आपण त्या ठिकाणी करतोय. शिंदेसाहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हाच त्यांनी निर्णय घेतला, त्यांनी कमिशनरला विचारलं की बाबा हे दरवर्षी तुम्ही जे पॉटूल फिलिंग करता किंवा दरवर्षी तुम्ही जे पर्टिक्युलर किलोमीटरचे रस्ते करता ते काय कुठे रूलबुकमध्ये लिहून ठेवलंय का की एवढ्याच किलोमीटरचे रस्ते जे आहेत ते दरवर्षी करायचे. तर कमिशनर बोलले नाही, असं कुठे लिहिलं नाहीये. तर मग ते साहेबांनी विचारलं त्यांना, मग तुम्हाला मजा येते का रोज पावसानंतर जे आहे ते पॉटहोल फिल करायला, डांबर परत टाकायला? तेव्हा निर्णय घेतला की मुंबईचे सर्वच्या सर्व रस्ते जे आहे सिमेंट कॉन्क्रीटचे झाले पाहिजे, जेणेकरून कुठलाही पॉटहोल जो आहे हा पावसानंतर तुम्हाला पाहायला मिळाला नाही पाहिजे. हे निर्णय तर पहिले पण घेऊ शकत होतो आपण, पण नाही घेतले आपण हे निर्णय. मेट्रो अगोदर जेव्हा गेले अनेक वर्ष एवढ्या लोकांचं ज्याचं कोणाचं सरकार होतं, मेट्रोवरती कुठे काम केलं, कोस्टल वरती कुठे काम केलं, MTHL वरती कुठे काम केलं? इतके वर्ष मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये ज्यांची सत्ता होती, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छोटं आहे का? एका स्टेट एवढा बजेट जो आहे तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचा आहे. आज किती आहे? 60,000-65,000 कोटी रुपये हा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचा बजेट आहे. याच्यामधून करू शकत नव्हते का रस्ते? नाही केलं. त्यांचं इंटेन्शन नव्हतं ते करण्यासाठी, म्हणून आज लोकांनी जे आहे ते घरी बसवलं. तर आमचं इंटेन्शन होतं, म्हणून आम्ही मेट्रो, आम्ही सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड, आम्ही जो MTHL, आम्ही कोस्टल रोड, त्याचबरोबर बोरिवलीचा टनल असेल, हे सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आहेत ही कामं जी आहेत ती मोठ्या प्रमाणात करतो. आणि त्याचबरोबर BKC मध्ये पॉट टॅक्सी त्याचं देखील टेंडर झालं. आता ते पॉट टॅक्सी जिथे डेन्स एरिया आहे, जिथे मेट्रो जाऊ शकत नाही, तिकडे पॉट टॅक्सी जाऊ शकते.
म्हणजे लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी तुम्हाला त्या पॉट टॅक्सीच्या माध्यमाने मिळणार आहे. म्हणजे माणूस रेल्वेमधून उतरला किंवा मेट्रोमधून उतरला, तो ऍप्लिकेशनवरती पॉट टॅक्सी बुक करेल आणि त्या पॉट टॅक्सीच्या स्टेशनवरती जाईल. त्याची टॅक्सी जी आहे त्या ठिकाणी त्याला नंबर येणार, बाबा ही टॅक्सी या वेळेस जी आहे ते त्या ठिकाणी येणार आणि त्या एलिव्हेटेड त्या सगळ्या गोष्टी असतात. तो जाणार तिकडे बसणार आणि तो त्याच्या शेवटच्या लास्ट माइल पर्यंत पोहोचणार. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये पण MMRDA ला सांगितलं की पॉट टॅक्सीचं तुम्ही जे आहे हे सर्वे करून घ्या, जेणेकरून माणूस रेल्वेमधून उतरला किंवा मेट्रोमधून उतरला की तो त्याच्या घरापर्यंत जो आहे तो पॉट टॅक्सीमधून जाईल. मेट्रोपेक्षा कमी जे आहे खर्च जो आहे हा पॉट टॅक्सीला आहे. आणि लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीसाठी सगळ्यात बेस्ट मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये या मुंबई शहरामध्ये आपल्याला पॉट टॅक्सी बघायला मिळेल. तर सगळ्यात महत्वाचं आहे लोकांचा प्रवास हा जो जेवढा वेळ त्यांच्या गाडीमध्ये जातो, त्यांच्या प्रवासामध्ये जातो, तो कमीत कमी केले पाहिजे. आणि लोक जे आहे ते घरी आपल्या लोकांबरोबर त्यांचा वेळ जो आहे हा जास्तीत जास्त त्यांनी घालवला पाहिजे. कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सगळंच आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमाने टॅक्सी, वॉटर टॅक्सी याचं पण काम चालू आहे. आपण तर वॉटर टॅक्सी आता पाहिलं मुंबईमध्ये की आपण त्याची टेस्टिंग पण केली आणि तिकडे लोकांनी वापरायला पण चालू केलं. आज कोस्टल 101 जे कोस्टल रूट्स गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने त्या ठिकाणी अप्रूव्ह केले होते. आता तुम्ही कल्याणपासून ते थेट नवी मुंबईपर्यंत आणि कल्याणपासून वसईपर्यंत हे तुम्ही आता येणाऱ्या काळामध्ये जे आहे हे वॉटर टॅक्सीने तुम्ही जाऊ शकता. तर रेल्वे, रोड्स, मेट्रो, पॉट टॅक्सी आणि आता वॉटर ट्रान्सपोर्ट एवढे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जे आहे ते आपण एस्टॅब्लिश त्या ठिकाणी करतोय. नवीन एअरपोर्ट जे आहे ते वाढवायला त्या ठिकाणी येते. नवी मुंबईमुळे देखील खूप लोकांचा प्रवास जो आहे तो कमी झाला. तर हे सगळे कामं जे आहेत ऑल फ्रंट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे लोक जे आहेत त्या ठिकाणी काम करतोय. अजून काय तुम्हाला विचारतो? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.